اور سلجھا ہوا ہوگا، مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کا شکار رہے، اور چونکہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کوئی طریقہ بھی معلوم بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ہم ویریفائی کریں یا معلومات کریں۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بچے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اٹ از فائن۔ مگر ہمیں بعد میں معلوم ہوا، اور اب ہم جب ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو اس کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا اور ہمیں کانفیڈنس میں لینے کا، وہ ایسا تھا جس طرح پریڈیٹرز کا ہوتا ہے، ٹپیکل پریڈیٹرز اور ٹپیکل ایکسٹارشنسٹ، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سے بہت سے پیسے مانگتا رہتا تھا اور بہت سے پیسے اس نے اس سے معلوم کیے۔ ابھی تک ہمیں ایگزیکٹ اماؤنٹس کا معلوم نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی کے اکاؤنٹس سب ابوظہبی میں ہیں، اور ہم ابھی کافی ہمیں لیگل پروسیسز کرنے پڑیں گے اس کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن دینے کے لیے، اور ہر طرف سے اب ہمیں پریشانی ہے کہ یہاں پر کورٹ کے کیسز ہیں، وہاں پر ہم نے انفارمیشن لینی ہے، اور بیٹی کا غم جو ہے وہ ہمیں سونے بھی نہیں دیتا۔ تو آپ لوگوں سے اب میرا ایک سہارا ہے پاکستان کا کورٹ سسٹم، اللہ کرے کہ ہمیں جلدی انصاف ملے اور کورٹ سسٹم جو ہے ہمارے اس مجرموں کو سزا دے، کیونکہ پولیس کے مطابق ایویڈنس جو ہے بہت ہی۔ جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ ہوں شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے سارا انعام جو ایاز امیر کی بہو تھی اور شاہ نواز ان کے خاوند تھے جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے والدین کی پریس کانفرنس دیکھی، ان کے بھائی کی بات سنی، اور آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ میں نے کوشش کی آپ کو پتہ چل جائے۔ آج دو ایشوز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک تو سارا انعام کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا جو اہم ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ جناب علی ہے موجودہ سیاسی صورتحال۔ مریم نواز لندن روانہ ہو گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی ہیئرنگ ہوئی۔ عمران خان نے کل حلف لیے کچھ، اور یہ کہا کہ آپ جہاد سے سمجھے۔ عمران خان کیوں جہاد سمجھ رہے ہیں؟ عمران خان اب کیا چڑھائی کرنے کا مقصد رکھتے ہیں؟ اور فواد چودھری نے جو یہ کہا ہے کہ جناب اگر لوگ آ کے ان سے سوال کیا گیا پارلیمنٹ جاتے ہیں پی ٹی وی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سارا انعام کے معاملے پہ میں بات کروں گا۔ آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سارا انعام کے والدین نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حقائق بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 10 ہفتے پہلے سارا انعام کی اور شاہ نواز کی آپس میں ہمیں تعلق کا پتہ چلا، پھر سارا نے پاکستان کا وزٹ کیا، پھر یہ پہلے میں اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ حفیظ پیرزادہ جو بھٹو کے وزیر قانون تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ ان سے طلاق لے کے وہ ایاز امیر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس میں سے شاہ نواز ہیں، اور پھر وہ دوبارہ مطلب وہ ایک سلسلہ بن گیا۔ اب وہ بتاتی ہیں کہ جناب ان کی والدہ نے بتایا آج پریس کانفرنس میں کہ ہم بڑے پریشان تھے، ہماری بیٹی بڑی، 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، تینوں بیٹے بڑے ہیں، آج بھائی بھی ان کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی ہم سے بات چیت کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا بات کی وہ بھی ہم آپ کے سامنے ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، اور شروع میں کلپ دکھایا، مزید میں آگے جا کے آپ کو ان کی باتیں سناتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اچھا جی، سارا انعام کے والدین واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ماں سے ہماری بات ہوئی، ایاز امیر ایک مطلب رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری مطلب ہم نے یہ سمجھا، ہم یہ مانے کہ چاہے بچوں کا فیصلہ ہے لیکن اچھی بات ہے، یہ مطلب ایک رسپیکٹڈ قسم کی فیملی ہے۔ خوف لیکن ہمیں تھرو آؤٹ رہا، خوف ہمیں تھرو آؤٹ رہا، اور پھر انہوں نے وہ ساری کہانی بیان کی۔ لیکن پیسوں کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ سارا انعام نے پیسے دیے، انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا، اس کے دبئی میں اکاؤنٹ تھے، کینیڈا میں بھی اسے جاب ملی تھی، وہ چھوڑ کے وہ پاکستان کے 2 بینکوں کے ساتھ کام کر چکی ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے دوست ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی، ریلیٹیو ہیں جو بات ہوئی، وہ کہتے تھے بڑی مطلب لوگوں کا خیال رکھنے والی خاتون تھی سارا انعام۔ بہرحال مزید ان کے والدین نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا، ذرا وہ بھی ایک اور کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر آگے بات کریں۔ رائٹ نہیں ہے زندہ رہنے کا اگر وہ دوسرے انسانوں کی جان اتنی سستی سمجھتے ہیں، تو ان کو لوٹ مار کے پھر ان کو ٹھکانے لگانے کا پلان رکھتے ہیں، اور یہ سب پلان کام تھا۔ اور مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اس رات اس فارم ہاؤس میں صرف 3 لوگ موجود تھے، شاہ نواز، اس کی ماں اور میری بیٹی، اور صبح میری بیٹی کی
लाश मिली है। अच्छा, सारे इनाम के वालिदैन ने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया। उनका कहना एक ही है कि हम कोई डिमांड नहीं करते कि जनाब ये हो, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जिसने हमारी बेटी के साथ ज्यादती की है, जिसने हमारी बेटी को भयानक अंदाज में कत्ल किया, उसके साथ वही सलूक किया जाए। और फिर एयाज अमीर का कॉलम तो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें बड़ा टेक्निकली उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उनका बेटा नशेई था, वो नशा करता था। और आपको पता है कि जो शख्स नशा करता हो, नशेई हो, या ये साबित हो जाए कि वो उस वक्त नशे की हालत में था, उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती है। बहरहाल ये सारा नाम क्या कि यहाँ पे माँ बाप, अब वो था ना इससे पहले सफीर साहब की बेटी वाला केस, तो जिसमें एक बड़े लाडले ने उसको कत्ल कर दिया, तो वो अब उसी तरह ये बाप भी कभी प्रेस क्लब, कभी अदालत, ये भी बाप धक्के खा रहा है। इससे कब इंसाफ मिलेगा? ताहम इनके रिलेटिव जिससे हमारी बात हुई है, मैं कैमरे पे सामने लाना नहीं चाहता, मैं मतलब बाकी दोस्तों ने किया है उनके साथ, लेकिन मुझे तकलीफ है इस मामले की बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उनसे उनके कैमरे के सामने आके उनके जज्बात के इम्तिहान लूँ। बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड उनका यही कहना है कि हम ये डिमांड करते हैं कि इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। सिर्फ वन जो है पॉइंट एजेंडा उनका है, और वो जो यहाँ पे जलील हो रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। अब देखते हैं कि इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे रखते हैं, हम इस केस को कवर करते रहेंगे, हम इसके साथ चलते रहेंगे। लेकिन अब दूसरे मामले पे आते हैं। पाकिस्तान में सियासी मामलात हमेशा से जो है वो एक बड़ी खबर बनाते हैं। मरियम नवाज जो कुछ अर्सा पहले कहती थी कि मुझे अगर थाली में भी, प्लेट में भी जनाब अली आप पासपोर्ट दें तो मैं नहीं लूंगी, वो मरियम नवाज बड़ी खुशी खुशी खुद जाके साइन करके फिर दाल चावल खा के और वो पासपोर्ट लेके गई। मरियम नवाज जरा ये तो बता दें कि आप उस वक्त ठीक थी जब आप कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, या आप ठीक है? या आप उस वक्त ठीक थी जब आप कहती थी कि मुझे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट दें तो मैं नहीं लूंगी? या आप अब ठीक है जब आप पासपोर्ट लेके और उड़न खटोले पे बैठ के उड़न छू मंतर हो रही है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैंने यही सवाल मरियम औरंगजेब से गुज़िश्ता रोज पूछा। मैंने उनसे ये कहा था कि पहले ये होता था कि मरियम नवाज अदालत जाती थी, जज छुट्टी पे होता था, इमरान खान को रिलीफ मिलते थे, यानी वो पीटीवी हमला के ये वो सारे गए। अब इमरान खान अदालत माफी मांगने जाते हैं, जज छुट्टी पे होता है, लेकिन मरियम नवाज बरी हो रही हैं, उनको पासपोर्ट मिल रहा है, तो निज़ाम लाडले से लाडली की तरफ आ रहा है। तो उस पर मरियम औरंगजेब ने तो कुछ और जवाब दिया, लेकिन जो असल जवाब था वो हमें मिल गया कि वाकयातन मरियम नवाज जो है वो अब जा रही हैं जी, चली गई हैं बल्कि अब्बा जी के पास। तो निज़ाम जो है वो अपना लाडलापन दिखा रहा है। अब फवाद चौधरी ने यहाँ पे बड़ी अहम बात की है। फवाद चौधरी ने अब ये बात पता नहीं डराने के लिए किसी को की है या वैसे कह दी। उन्होंने कहा, उनसे सवाल ये पूछा गया एक इंटरव्यू में, गालबन 92 पे शाजिया ज़ीशान का इंटरव्यू था। उन्होंने पूछा कि जब इतने लोग आप कह रहे हैं लेके आएंगे, जिनको शेख खान साहब, मतलब ये मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, हलफ ले रहे हैं कि जहाद आपने लड़ना है, ये लोग आप जब लेके जाएंगे तो भाईजान ये बंदे थे, फिर पीटीवी भी जा सकते हैं, पार्लियामेंट भी जा सकते हैं, क्या इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, अगर कोई कहीं जाता है तो जा सकता है। यानी इसका मतलब है तहरीक इंसाफ डरा रही है। और दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने क्या प्लान किया कि सिंध से पुलिस मंगवाएंगे, उसके बाद जनाब अली बलोचिस्तान से मंगवाएंगे, रेंजर होगी, एफसी होगी, और फिर साथ क्या होगा, साथ पाक फौज होगी आर्टिकल 245 के तहत। तो अब ये मामला जो है हर गुजरते दिन के साथ बड़ा अजीब व गरीब होता जा रहा है। ये अवाम और पाक फौज आमने सामने आती हुई नजर आ रही है अगर ये इस तरफ जाता है। खान साहब ने आज पंजाब में 6-6 हज़ार बंदे लाने का जिले के मतलब उसको कह दिया कि कम से कम 6 हज़ार बंदा आपने लाना है। केपी में वो हलफ लेके आए हैं, उनकी उस तरह की तस्वीर को हिटलर से जोड़ा जा रहा है। हिटलर ने भी इसी तरह कोई एक पोज में तस्वीर बनवाई थी। खैर, आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात हुई है, कोई 1-2 रहनुमा, कोई 5 करोड़ का मामला है किसी रहनुमा का तहरीक इंसाफ का, और उसके बनी गाला में दाखिले पर पाबंदी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। रमजानी को पीछे लगाया। हम बहरहाल आपको वो खबर भी ला के देंगे कि किसने 5 करोड़ कहाँ से आए, ये 5 करोड़ कहाँ से आए, ये जुमके किसके थे, ये जुमके कैसे पाबंदी लगाई गई नहीं लगाई गई, मुखालफीन ने क्या कहानी पुट की और उसको क्या कहा गया। वो बड़ा मतलब अहम रहनुमा है, यंग एनर्जेटिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहरहाल ये कहानी भी लाएंगे कि वाकई 5 करोड़ का मसला था, यह मसला कहीं 10 करोड़ का तो नहीं था, और बनी गाला में दाखिले पे पाबंदी लगाई गई नहीं लगाई गई, ये खबरें भी हम आपको
पूरी तरह तस्दीक के बाद आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन ये है, हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त आमने सामने आ चुकी है भरपूर तरीके से, और इमरान खान जो है उनका ये ख्याल है कि अगर वो और वेट करेंगे तो उनकी पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ दिया जाएगा। वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए इमरान खान अब आखिरी खेल खेलने जा रहे हैं, और वो खेल ऑल आउट जाने का है, क्योंकि आज जो है वो असातिज़ा का दिन भी है ना, टीचर डे है। सुना है किसी ने किसी टीचर को कॉल किया कहीं बहुत सहराव में, और वहाँ से वो जवाब नहीं मिला जो पहले मिला करता था। तो बहरहाल इसको समझ आइए, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब तक के लिए इतना ही। हम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने